Hi, good morning, everyone. This is the seventh lecture for your chapter Anatomy of Flowering Plants, સહપુષ્પ વનસ્પતિઓની અંતસ્થ રચના. આના પહેલાના ક્લાસમાં we studied the secondary growth. Okay, આપણે vascular secondary growth એટલે જે vascular cambiumની through secondary growth થાય છે જેને stellar secondary growth કહેવાય એ સ્ટડી કર્યું હતું. We also saw in the end the formation of heartwood and sapwood. Heartwood કઈ રીતના બને, sapwood કઈ રીતના બને. Then we even saw early wood and late wood, right? Early wood, which is also known as summer or spring wood, and late wood, જેને autumn અથવા winter wood કહેવાય એ. So we studied that you have this vascular cambium. અહીંયા તમને vascular cambium દેખાડેલું છે. This vascular cambium produces phloem cells. Okay, અન્નવાહકના કોષ જે છે એને બહારની તરફ towards periphery એ generate કરશે અને the vascular cambium adds xylem towards inside. Okay, અંદરની તરફ xylem અથવા જળવાહકના કોષ જે છે એને generate કરશે. Okay, પેશીને generate કરશે. So all of this wood that you see, જે કંઈ બી heartwood અને sapwood આપણે વાત કરી હતી, or even early wood and late wood, the wood જે છે it is actually made up of xylem. Okay, xylem થી જ બનેલું હોય છે. ચલો, today we will be studying about the second type of secondary growth. એક secondary growth જે છે vascular cambium ના through થાય છે stellar region ની અંદર, એટલે સ્ટીલે ની અંદર જે થાય એ growth ને કહેવાય stellar. એના સિવાય એની બહાર જે growth થાય secondary growth, it is known as extrastellar. Okay, so today we will be studying the second part of the secondary growth. આ દ્વિતીય વિકાસ જે છે એનું બીજો part આપણે આજે ભણશું, which is secondary growth in extrastellar region. Right. So secondary growth takes place in extracellular region due to activity of cork cambium. અહીંયા જેની activity important છે that is cork cambium. Okay, આની પહેલા આપણે જે ભણ્યા હતા that was vascular cambium. So again, just once more going through this, આપણે dicot stem દ્વિદળી પ્રકાંડની અંદર secondary growth ભણી રહ્યા છીએ. આપણે last time જોયું હતું કે કઈ રીતના cambium જે છે એક આખી cambium ring બનાવે. Okay, and that cambium ring is then producing new cells on both of the sides. Okay, and it is helping in the secondary growth. Today what we will be talking about is cork cambium. હવે cork cambium ક્યાં આવેલું છે? Let us study. This cork cambium is also known as phelogen or extrastellar cambium. Stele or stele, જેમ બી તમે એને pronounce કરતા હોય, મેં તમને કીધું હતું, it is your endodermis, અને endodermis ની અંદર જેટલો પણ ભાગ આવતો હોય, okay, અંતઃસ્તરની અંદર જેટલો પણ parts હતા એ બધાને stele consider કરવામાં આવે છે. તો તમે જે circle બનાવીને અંદર બધું draw કરો છો, that is all stele. Clear? તો stele ની અંદરનું આપણે secondary growth જોયું. Now this secondary growth is extrastellar. એટલે સ્ટીલેની બહાર જે growth થાય છે એ. So this here cork cambium is either known as phelogen or it is also known as extrastellar cambium. It arises from de-differentiation of the cells in hypodermis, or which is outer layer of your cortex. Okay, cortex જે છે એના 3 layers હોય. The outermost layer we were calling it your hypodermis. તો આ hypodermis જે છે એ hypodermis ના cell, okay, અધર સ્તરના કોષ જે છે એ અધર સ્તરના કોષ માંથી de-differentiation થશે. De-differentiation is નિર્વિભેદન. Okay, from permanent tissue. એ primary permanent tissue છે, right? તો primary permanent tissue માંથી they will again regain the capacity of division. એની પાસે divide થવા માટે કોષ વિભાજન કરવાની શક્તિ પાછી આવી જાય છે. તો એને de-differentiation કહેવાય or નિર્વિભેદન. અને આ કયા સેલ ની અંદર થાય છે? તો the cells of your hypodermis. તો hypodermis ના cells જે હશે એમાં એક ring બનશે. Okay, એનું de-differentiation થશે, એક ring જેવું બનશે, which is now known as cork cambium. Cork cambium
Okay, let us look at this bottom diagram. આ નીચેના ડાયાગ્રામમાં તમે જુઓ તો જે આ વચ્ચેનું ડાર્ક રેડ કલરનું તમને દેખાડેલું છે that is the cork cambium. એ તમારું cork cambium છે. મેં જેમ કીધું એમ એ હાઇપોડર્મિસ માંથી બને તો cork cambium ની ઉપર તમને શું દેખાશે? એપિડર્મિસ અને ક્યુટિકલ. ક્લિયર? અધિસ્તર અને ક્યુટિકલ. અને જે હાઇપોડર્મિસ ની નીચેના સેલ્સ હોય એને કહેવાય કોર્ટેક્સ. તે કોર્ટેક્સ તમને અહીંયા જોવા મળશે. ક્લિયર? તો આ થઈ ગયું તમારું વાસ્ક્યુલર કોર્ક કેમ્બિયમ. હવે કોર્ક કેમ્બિયમ છે ઇટ ફોર્મ્સ સમ સેલ્સ ટુવર્ડ્સ આઉટસાઇડ. અમુક કોષ આ કેમ્બિયમ જે છે બહારની તરફ, ઓકે, ટુવર્ડ્સ આઉટસાઇડ, towards the epidermis it will synthesize. Amuk cells will be added on the outer side and some cells will be added towards inside. Clear? તો આ રીતના આ કોર્ક કેમ્બિયમ જે છે એ પણ એની બે તરફ સેલ્સ ને એડ કરતું જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો this is that red colored cork cambium. એ બહારની તરફ જે સેલ્સ એડ કરશે એને કહેવાય છે કોર્ક અને અંદરની તરફ જે સેલ એડ કરે એને કહેવાય છે ફેલોડર્મ. એ આપણે ચલો સ્ટડી કરીએ. So middle lamella formed towards outside cells. Okay, આ જે આપણે જોયું કે બહારની તરફ એ જે નવા કોષ ઉમેરશે, નવા સેલ્સ એડ કરે છે, those cells are called cork cells. Okay, આ સેલ્સ ને કોર્ક સેલ્સ કહેવાય છે. અને આ બહારની તરફના કોર્ક સેલ્સ જે છે they are walls. Okay, એનું મિડલ લેમેલા અને એની દીવારો જે છે they are all suberized. કે બધાની અંદર સુબેરિનનું deposition હોય છે, which is shown here. So these are all your cork cells. This is the cork cambium અને અંદરની તરફ it is adding cells which are known as secondary cortical cells. Fine. તો આ જે બહારના સેલ્સ છે જેમાં સુબેરિનનું deposition થયું છે, યાદ કરો જ્યાં બી સુબેરિન આવે તો સુબેરિન is water impermeable. એ પાણી જે છે એને અંદર આવવા દેશે નહીં. પાણી પહોંચશે નહીં તો these cells they die. Okay, એ મૃત્યુ પામશે. એને પાણી નથી પહોંચતું તો water is required for living and because of the suberized cells the cells will eventually die. તો આ જે cork જે છે cork cells જે છે they die after their division. Okay, આ જે cork cambium છે એ divide થશે, નવું cork cell બનાવશે અને એ કોર્ક સેલ જે છે ધીરે ધીરે સુબેરિનનું deposition થતું જશે એમ એ ધીરે ધીરે મરતું જશે. Clear? So these cells they become dead and they are known as cork cells or just cork and their other term is phellem. Clear? એને cork પણ કહી શકાય બહારની તરફ or એને phellem પણ કહેવાય છે. The cells formed towards inside. અંદરની તરફ જે cells બને છે they are differentiated into parenchyma. અંદરની તરફ parenchyma cells બનશે which may contain chloroplast. Some of them may have chloroplast as well. આવા જે cells નવા add થાય છે એને કહેવાય છે secondary cortex or phelloderm. Clear? In this previous diagram also you can see કે આ તમારું પહેલેથી હતું એ cortex છે, right? એ કોર્ટેક્સમાં નવા નવા સેલ એડ થતા જશે because of cork cambium. Then these cells are called phelloderm. Fine. And this is again a microscopic diagram or photograph of the same. આ માઇક્રોસ્કોપમાં કલર કરી અને જોવા માટે ફોટોગ્રાફ પાડેલું છે. તમે જોઈ શકો છો આ બધા વાસ્ક્યુલર બંડલ્સ છે. ઓકે, વહીપુલો છે. તે વહીપુલોની અંદર જે સેકન્ડરી ગ્રોથ થાય છે એ આપણે કાલે જોયું. હવે આજે જે આપણે ભણીએ છીએ અહીંયા કોર્ક કેમ્બિયમ હશે. કોર્ક કેમ્બિયમ જે છે એ બહારની તરફ ફેલેમ એડ કરશે એટલે કે કોર્ક જે મૃત કોષો છે, ડેડ સેલ્સ છે. ઓકે, અને અંદરની તરફ ઇટ ઇઝ એડિંગ ફેલોડર્મ. ફેલોડર્મ જે છે દે આર પેરેન્કાઇમા સેલ્સ અને કોર્ટેક્સ ની ઉપર બને છે એને સેકન્ડરી કોર્ટેક્સ પણ કહેવામાં આવે છે. So together the phellem, આ જે બહારના કોર્ક સેલ્સ છે, સુબેરાઇઝડ ડેડ સેલ્સ છે, they are called phellem, plus the phellogen. phellogen એટલે કોર્ક કેમ્બિયમ જે ડિવાઈડ કરે છે, મેરિસ્ટમેટિક ટિશ્યુ છે એ, plus the phelloderm
એટલે કે સેકન્ડરી કોર્ટેક્સ. ટુગેધર ઓલ થ્રી ઓફ ધેમ આર નોન એઝ પેરીડર્મ. ત્રણને ભેગા બોલવામાં આવે છે પેરીડર્મ. ફેલેમ, ફેલોજેન એન્ડ ફેલોડર્મ. જ્યાં બી જેન એવું આવતું એટલે કંઈક જીનેસિસ નો મતલબ થાય સિન્થેસિસ, સંશ્લેષણ કરતું હોય એવાની પાછળ જેન લગાયેલું આવે. ઓકે, તો ફેલોજેન, ફેલેમ એન્ડ ફેલોડર્મ. The cork is formed more in quantity compared to secondary cortex. સેકન્ડરી કોર્ટેક્સ જે છે, જે આ પેરેન્કાઇમાના સેલ્સ છે, ઓકે, મૃદુતક કોષો છે, એ ઓછા બનશે. દે આર ફોર્મ્ડ લેસ કમ્પેર ટુ ફેલેમ. બહારની તરફ એનું જે સેલ ડિવિઝન છે કે નવા સેલનું એડિશન છે એ વધારે થશે કમ્પેર ટુ ઇનસાઇડ. અગર તમે વેસ્ક્યુલર સેકન્ડરી ગ્રોથની વાત કરો કે સ્ટેલર સેકન્ડરી ગ્રોથની વાત કરો ને, તો વી હેડ સ્ટડીડ કે એ સેકન્ડરી ઝાયલમ વધારે બનાવે અને સેકન્ડરી ફ્લોએમ ઓછું બનાવે. તો અંદરની તરફ ગ્રોથ જાજો કરતું હતું અને બહારની તરફ ગ્રોથ ઓછું. હિયર ઇન કેસ ઓફ કોર્ક કેમ્બિયમ ઇટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ. કોર્ક કેમ્બિયમ જે છે એ બહાર વધારે સેલ ડિવિઝન કરશે, ઓકે, ગ્રોથ કરશે ઇન ફોર્મ ઓફ કોર્ક, અને અંદરની તરફ વિચ ઇઝ સેકન્ડરી કોર્ટેક્સ ત્યાં મૃદુતક કોષો ઓછા ઉમેરાશે. ક્લિયર? Because the activity of cork cambium is more towards outside. The maximum activity of cork cambium is in winter or autumn season. Winter એટલે ઠંડીની જે season હોય એ, ઓકે, અને હિમઋતુ, અને autumn જે છે એનો મતલબ થાય પાનખર. ઓકે, તો આ બે જે ઋતુ હોય, seasons હોય, winter and autumn, એની અંદર સૌથી વધારે cork cambium ની activity જોવા મળે છે. So if you look at the cross section, અગર તમે આ કોઈ બી જગ્યાનો cross section લ્યો, આ તમારું stem છે, પ્રકાંડ છે, પ્રકાંડનું cross section લીધું, તો you will be able to see the secondary xylem. આ secondary xylem દેખાશે. પછી આવે તમારું functional secondary phloem. ઓકે, અને બેની વચ્ચે સેકન્ડરી ઝાયલમ અને સેકન્ડરી ફ્લોએમની વચ્ચે આ એક પતલું લેયર જે છે that is vascular cambium. ઓકે, આ સેકન્ડરી ફ્લોએમ ની બહારની તરફ હશે નોન ફંક્શનલ સેકન્ડરી ફ્લોએમ. યાદ કરો, ઇન ધ લાસ્ટ ક્લાસ આઈ ટોલ્ડ યુ કે જેમ નવી સેકન્ડરી ફ્લોએમ અને સેકન્ડરી ઝાયલમ એડ થતું જાય ને, એમ આ ફ્લોએમ જે છે બહારની તરફ પ્રેશર પુટ કરે. ઓકે, આ ઝાયલમના ફ્લોએમ જે નવા બને છે એ બહાર પ્રેશર લગાવશે, અને એ પ્રેશરના કારણે જે સૌથી પહેલી બનેલી સેકન્ડરી ફ્લોએમ હશે, એટલે કે સૌથી બહારની, એ સેકન્ડરી ફ્લોએમ જે છે ધીરે ધીરે દબાતી જશે, ક્રશ થતી જશે. રાઈટ? So that there you have the non-functional secondary phloem જે બહાર છે, ક્રશ થયેલી છે. એ સેકન્ડરી ફ્લોએમ પછી આવે છે ફેલોડર્મ, એટલે કે સેકન્ડરી કોર્ટેક્સ. પછી ફેલોજન, એટલે કે તમારું કોર્ક કેમ્બિયમ, અને આઉટર મોસ્ટ લેયર ઇઝ કોલ્ડ ફેલેમ or cork. So this is how the secondary growth looks like. હે ને, આ રીતના સેકન્ડરી ગ્રોથ જે છે દેખાય છે. ફેલેમ plus phelogen plus pheloderm together is known as periderm. Clear? Now at certain region, અમુક જગ્યાએ, the phelogen produces closely arranged parenchymatous cells on outer side instead of cork cells. તો અહીંયા તમે જુઓ, let me highlight. અમુક જગ્યાએ, બધી જગ્યાએ નહીં, અમુક જ જગ્યાએ. If this here dark portion જે છે તમારું cork cambium છે, ફેલોજેન છે. આ cork cambium જે છે એ બહાર cork અને અંદર પેરેન્કાઇમા બનાવે છે, રાઈટ? અમુક જગ્યાએ શું કરશે, બહાર પણ પેરેન્કાઇમા, અંદર પણ પેરેન્કાઇમા. ક્લિયર? તો આ બહાર જે આટલી જગ્યા ઉપર તમને પેરેન્કાઇમા, મૃદુતક કોષો દેખાય છે, એનું નામ છે કોમ્પ્લિમેન્ટરી સેલ્સ. ક્લિયર? એ સેલ્સને કોમ્પ્લિમેન્ટરી સેલ્સ કહેવાય. આ જે બહારના આટલા કોષ છે ને, એ બધી જગ્યાએ નહીં, પણ આખા થડ ઉપર, આખા પ્રકાંડ ઉપર, આખા સ્ટેમ ઉપર અમુક જગ્યાએ આ ટાઈપના પેરેન્કાઇમા બનાવશે કોર્ક સેલ્સની જગ્યાએ. So such kind of parenchyma cells are called complementary cells. Clear? These cells rupture. એ છે ને આ એપિડર્મિસ,
અને પેરેન્કાઇમા વાળા સેલ્સ એ રપ્ચર થાય. રપ્ચર એટલે ફાટવું, થોડોક એમાં ફાટ પડે. ઓકે, there is a crack seen and it forms an opening. એક ઓપનિંગ બનાવે છે which is known as lenticell. આ જગ્યાને lenticell કહેવાય છે, or it is also known as in ગુજરાતી, એને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે વાત છિદ્રો. ઓકે, એ વાયુ રંધ્રો અને વાત છિદ્રો આપણે જે ભણેલા છીએ રેસ્પિરેશનમાં, ઓકે, શ્વસન જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે આપણે સ્ટડી કર્યું હતું લેન્ટીસેલ. ઓકે, વાત છિદ્રો. તો વાત છિદ્રો આ રીતના બને છે. અમુક જગ્યાએ કોર્ક કેમ્બિયમ જે છે એ બહારની તરફ કોર્ક બનાવવાના બદલે મૃદુચક કોષો બનાવશે. ઓકે, જે પેરેન્કાઇમેટસ સેલ્સ છે એ બનાવશે. આ પેરેન્કાઇમેટસ સેલ્સ ધીરે ધીરે ફાટી જશે. they will burst or rupture forming an opening. એક છિદ્ર જેવું બનાવશે. ઓકે, જેને વાત છિદ્ર કહેવાય છે or lenticell કહેવાય છે. આ લેન્ટિસેલના દ્વારા ઓક્સિજન જે છે અંદર આવી શકે. ઓકે, બીકોઝ જ્યાં જ્યાં કોર્ક હશે એ કોર્કમાં સુબેરિન હોય. સુબેરિન ના તો પાણીને આવવા દે અને ના ઓક્સિજન કે કોઈ બી ગેસીસને અંદર બહાર આવવા દે. એટલે અમુક અમુક જગ્યાએ આવા લેન્ટિસેલ હોવા જરૂરી છે, જેના કારણે પ્રકાંડની અંદર શ્વસન થઈ શકે. ઓકે, because of these lenticels your stem will be able to perform the exchange of gases. It can take up the oxygen from outside and give out carbon dioxide from inside to outside. Clear? Okay. Now what is a bark? Bark એટલે ગુજરાતીમાં મને ધ્યાનમાં નથી એને શું કહેવાય અને યાદ પણ નથી આવતું, પણ એને આઈ થિંક થડ કેવું કંઈક કહેવાય. જે બહાર આવું દેખાતું હોય ને, તમે લીમડાના ઝાડ ઉપર ને એવું જોયેલું હશે તો એને બાર્ક કે ઇંગ્લિશમાં, રાઈટ? So all the tissues located outside the vascular cambium is called bark. ખાલી એ બહારનું પડ નથી, પણ જે vascular cambium છે ને, એ vascular cambium ની બહાર આવેલા જેટલા પણ પાર્ટ છે એ બધાને બાર્ક કન્સિડર કરવામાં આવે છે. ક્લિયર? સો ઇફ યુ લુક હિયર, આ આપણે જે હમણાં જ ડાયાગ્રામ જોયું હતું એમાં યુ મસ્ટ રિમેમ્બર ધીસ: સેકન્ડરી ઝાયલમ, vascular cambium, secondary phloem, then your periderm, right? એ બાકીનું પેરીડર્મ છે. તો આ જે vascular cambium છે, કે vascular cambium ની બહાર જેટલું પણ આવેલું છે એ બધાને બાર્ક કહેવાય. So if you see here, આ તમે કોઈ પણ એક ઝાડ હોય કે વૃક્ષ હોય એનું થડ લઈ લો. Okay, if you take a stem of a trunk of any tree, then this is how it will look like. સેન્ટરમાં જે એકદમ ડાર્ક કલરનું છે that is heartwood. એની બહાર જે છે that is sapwood. Heartwood અને sapwood બે જે છે they are made up of xylem, right? Primary xylem અને નવા નવા secondary xylem જે એડ થતા જાય એનાથી બનેલું છે. આ ઝાયલમની બહારની તરફ આવેલું હશે vascular cambium. તો આ બ્લુ કલરનું જે છે એ vascular cambium છે. vascular cambium જે છે outer side ઉપર it produces phloem. તો this is yellow colored part is phloem. અને phloem જે છે એની બહાર આવશે તમારું cork cambium અને cork, right? તો these are the layers. તો આમાં living phloem જે છે અન્નવાહક અને તમારું cork અથવા પેરીડર્મ, ઓકે, જેમાં કોર્ક કેમ્બિયમ, કોર્ક અને સેકન્ડરી કોર્ટેક્સ બધું આવતું હોય અને પેરીડર્મ કહેવાય. તો લિવિંગ ફ્લોએમ પ્લસ પેરીડર્મ ફોર્મ્સ ધ બાર્ક. તો આ જે સૌથી બહારનું લેયર તમે કહો ને બાર્ક, that is actually living phloem as well as periderm. According to the modern view, bark includes both living and dead tissues. એમાં vascular cambium ની બહારની તરફ આવેલું આ જે phloem છે એ phloem is still functional. ઓકે, અન્નવાહક જે છે એની અંદરથી જ બધું ટ્રાન્સપોર્ટ થતું હોય ફૂડનું. So it is a living tissue. પછી cork cambium is a living tissue, પણ cork is a dead tissue. ઠીક છે? તેની અંદર આવા dead અને living બે ટીશ્યુ આવેલા હોય છે. It has two parts. The outer layer of bark is called retiodome. આ બહારનું લેયર જે છે એને retiodome કહેવામાં આવે છે. And the inner layer is secondary phloem. અંદરનું લેયર જે છે is the secondary phloem. Bark that is formed early in the season is called early bark or soft bark. જે early season માં બને છે
એને અર્લી બાર્ક કહેવાય ઓર સોફ્ટ બાર્ક કહેવાય. ત્યારે એકદમ સોફ્ટ હોય. ઓકે, અને જ્યારે લેટ સિઝનમાં બને, દેટ ઇઝ ડ્યુરિંગ સમરમાં જ્યારે બને તો એને કહેવાય હાર્ડ બાર્ક ઓર લેટ બાર્ક. ક્લિયર? તો when it is found in the end of the season during summer or summer ની આસપાસ તો એ હાર્ડ બાર્ક કહેવાય. અને સ્ટાર્ટિંગમાં જે બને અર્લી બને એને કહેવાય અર્લી ઓર સોફ્ટ બાર્ક. આ થઈ ગઈ વાત તમારો બાર્કની. નાઉ જસ્ટ અ ક્વિક રિવિઝન. આ તમારી નોટબુકમાં નોટ ડાઉન કરજો. સો બી રેડી વિથ યોર પેન એન્ડ પેન્સિલ. ચલો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. આપણે જ્યારે દ્વિદળી પ્રકાંડ ભણ્યા હતા, ઓકે, ડાયકોટ સ્ટેમ, તો એનું જ્યારે યંગ સ્ટેમ હોય, જ્યારે હજી સેકન્ડરી ગ્રોથ ના થયું હોય, ત્યારે એના લેયર્સ કેટલા હોય, કેટલા સ્તર હોય છે. ઓકે, લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઇન ધ યંગ સ્ટેમ, યંગ એટલે કે હજી નાનું જ્યારે છોડ હોય ત્યારે, ઓકે, એનું પ્રકાંડમાં કયા લેયર્સ હોય છે. સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ આઉટર મોસ્ટ યુ હેવ ક્યુટિકલ. સૌથી બહારનું પડ જે છે ક્યુટિકલ છે. ક્યુટિકલની નીચે આવે એપિડર્મિસ અથવા અધિસ્તર. એપિડર્મિસ જે છે એ પેરેન્કાઇમા સેલ્સથી બનેલું હોય, અને એની પર ટ્રાઇકોમ્સ હોય, એટલે કે રોમ હોય, રાઈટ. એના પછી આવે હાઇપોડર્મિસ. હાઇપોડર્મિસ ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ કોર્ટેક્સ. એ કોર્ટેક્સનો પાર્ટ છે અને એ કોલેનકાઇમાથી બનેલું હોઈ શકે. ક્લિયર? સો હાઇપોડર્મિસ ઓફ ડાયકોટ સ્ટેમ ઇઝ મેડ અપ ઓફ કોલેનકાઇમા. અધસ્તર. અધસ્તર પછી આવે યોર પ્રાઇમરી કોર્ટેક્સ, જે પેરેન્કાઇમાથી બનેલા ટિશ્યુ છે. કોર્ટેક્સની પછી આવે એન્ડોડર્મિસ. આ ત્રીજું લેયર છે કોર્ટેક્સનું. યાદ કરો, કોર્ટેક્સ ઇઝ મેડ અપ ઓફ 3 લેયર્સ: હાઇપોડર્મિસ, પ્રાઇમરી કોર્ટેક્સ એન્ડ એન્ડોડર્મિસ. ઓકે, એન્ડોડર્મિસ એટલે અંદરનું જે લેયર છે. ઓકે, then you have પેરીસાયકલ અથવા પરિચક્ર. પેરીસાયકલની અંદર આવશે ફ્લોએમ, જેને પ્રાઇમરી ફ્લોએમ કહેવાય છે. ઓકે, તો પ્રાઇમરી ફ્લોએમ પછી આવશે ઇન્ટ્રાફેસિક્યુલર કેમ્બિયમ. ઇન્ટ્રાફેસિક્યુલર કેમ્બિયમ એટલે જે ખાલી વહીપુલો ઓર તમારા જે વાસ્ક્યુલર બંડલની અંદર જોવા મળતું કેમ્બિયમ છે એ. સો ઇન્ટ્રાફેસિક્યુલર કેમ્બિયમ, then પ્રાઇમરી ઝાઇલમ, એન્ડ ફાઇનલી પિત્ત એટલે કે મજ્જુ. ક્લિયર? તો આટલા લેયર્સ જોવા મળે છે તમારા યંગ સ્ટેમની અંદર. ઓકે, જ્યારે પ્રકાંડ જે છે એમાં સેકન્ડરી ગ્રોથ ના થયો હોય ત્યારે આટલા લેયર્સ હોય છે. ડન? ચલો. Now what happens when the secondary growth starts? સેકન્ડરી ગ્રોથ ચાલુ થશે ત્યારે આપણે ભણ્યા હતા કે સ્ટેલાર ગ્રોથ સૌથી પહેલા થાય અને એક્સ્ટ્રા સ્ટેલાર ગ્રોથ પછી થાય. તો લેટ અસ કન્સિડર સ્ટેલાર ગ્રોથ થયો છે તો કયા લેયર્સ આવશે? સૌથી બહારનું લેયર હજી ક્યુટિકલ છે, પછી એપિડર્મિસ અધસ્તર, અધિસ્તર, અને પછી હાઇપોડર્મિસ અધસ્તર, પ્રાઇમરી કોર્ટેક્સ, એન્ડોડર્મિસ, પેરીસાયકલ. આટલું સેમ જ રહે છે, જોવો છો ને. પછી આવે છે પ્રાઇમરી ફ્લોએમ. હવે જે કેમ્બિયમની એક્ટિવિટીના કારણે પ્રાઇમરી ફ્લોએમની નીચે એડ થયું હશે સેકન્ડરી ફ્લોએમ. તો સેકન્ડરી ફ્લોએમ પછી તમારું આખું વાસ્ક્યુલર કેમ્બિયમની રિંગ, રાઈટ. વાસ્ક્યુલર કેમ્બિયમ ઇઝ ઇન્ટ્રાફેસિક્યુલર કેમ્બિયમ પ્લસ ઇન્ટરફેસિક્યુલર કેમ્બિયમ. ક્લિયર? આખી રિંગ જે છે એ બહારની તરફ ફ્લોએમ એડ કરશે, વિચ ઇઝ નોન એઝ સેકન્ડરી ફ્લોએમ. અંદરની તરફ ઝાઇલમ એડ કરશે, which is known as secondary xylem. Secondary xylem એની બહાર ઓર secondary xylem ની અંદરની તરફ, okay, it will have primary xylem, અને સૌથી અંદર there will be very less pith remaining. જે મજ્જા જે છે એ મજ્જા એકદમ ઓછું થતું જશે, ધીરે ધીરે ક્રશ થતું જશે, દબાતું જશે. Okay, તો very less pith remains when the secondary growth starts. હવે તમારું જે એક્સ્ટ્રા સ્ટેલાર ગ્રોથ થાય, ઓકે, એક્સ્ટ્રા સ્ટેલાર ગ્રોથ એટલે આપણે જે હમણાં કોર્કનું ગ્રોથ જોયું એ કોર્ક કેમ્બિયમ. તો જ્યારે એ ગ્રોથ થાય ત્યારે આફ્ટર અ ફ્યુ યર્સ ઓફ સેકન્ડરી ગ્રોથ વોટ હેપન્સ? થોડા વર્ષો વીતી જાય અને સેકન્ડરી ગ્રોથ ઘણી બધી વખત થયું હોય ત્યારે કેવું દેખાય?
So after many years, these are the layers you will find. You will have outermost layer, which is cork. આ જેટલા પણ layers છે ને બાકીના, cuticle is gone, epidermis is gone, hypodermis is gone. Fine. આ બધા layers જે છે they are gone. એની જગ્યાએ from hypodermis we saw કે cork cambium બને. cork cambium જે છે એ cork synthesize કરશે towards outside. So you will have cork outside, પછી cork cambium, અને cork cambium ની અંદરની તરફ it will be producing secondary cortex. Clear? Or phelloderm. So phellem, phellogen, phelloderm. Together they are known as periderm. આ બધા લેયર જે છે ક્યુટિકલ, એપિડર્મિસ, હાઇપોડર્મિસ, they are gone. એ ધીરે ધીરે ક્રશ થઈ જાય છે. જેવું અંદરથી બહારનો એનો આમ ગ્રોથ થતો જાય ને વધારે ને વધારે, એમાં બહારના આ બધા લેયર જે છે they will die off and they will slow off. Slow off એટલે ઉખડી જાય છે. Clear? The outermost layer is now cork. Then cork ની નીચે આવે cork cambium. Cork cambium ની નીચે આવે secondary cortex. Secondary cortex પછી primary cortex ના થોડા cells, endodermis, pericycle, primary phloem. Okay, primary phloem જે છે again it will be very less in number. આ બહુ less number માં હશે અને almost ધીરે ધીરે કરી અને vanish જ થઈ જશે. Clear? Then all you are left with is secondary phloem. Primary phloem જે છે પાછી દબાઈ જશે, crush થતી જશે અને તમારી પાસે later on ખાલી secondary phloem જ બચશે. Vascular cambium. Vascular cambium અંદરની તરફ secondary xylem add કરતું જશે. Clear? જે primary xylem ને ધીરે 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 કરીને crush કરી દેશે. તો primary xylem પણ ધીરે ધીરે કરી અને દબાતું જશે. Clear? So what you will be left with are these three layers: secondary phloem, vascular cambium અને secondary xylem. જેમ વરસ દર વરસ નવો નવો growth થતો જશે, એમ જૂનું secondary xylem જૂનું secondary phloem હોય ને, એટલે સૌથી પહેલા બનેલું હોય અથવા 1-2 વર્ષ પહેલા બનેલું હોય, એ પણ થોડું થોડું crush થતું જાય. Okay? એટલે only the newly formed secondary phloem is functional. Okay? જે secondary phloem નવા બનેલા હશે એ જ ખાલી કાર્યશીલ હશે. બાકીના જૂના જેટલા હોય એની લાઈફ સ્પેન, એનું જીવન ચક્ર જે છે બહુ નાનું હોય, એટલે એ ધીરે ધીરે મરતા જાય. So this is how the different layers of your stem are seen. આ રીતના secondary growth થાય છે અને તમારા પ્રકાંડની અંદર અલગ અલગ સ્તર જોવા મળે છે. Now this was all about secondary growth in dicot stem. આપણે દ્વિદળી પ્રકાંડની અંદર secondary growth ભણ્યા. આવો જ secondary growth root માં પણ જોવા મળે છે. dicot root or દ્વિદળી મૂળ. તો એકવાર આપણે દ્વિદળી મૂળનું સ્ટ્રક્ચર જોઈ લઈએ. Just a revision. બહારની તરફ જે હોય એને કહેવાય એપિબ્લેમા. એપિબ્લેમા જે છે એપિડર્મિસ જ છે, રાઈટ? એપિડર્મિસ ની અંદર આ આવેલું છે તમારું કોર્ટેક્સ, બાહ્યક. ઓકે, કોર્ટેક્સ પછી આ જેટલું બી તમને સર્કલમાં દેખાય છે, સર્કલને કહેવાય છે સ્ટીલી or સ્ટીલે, જેમ બી તમે પ્રોનાઉન્સ કરતા હોય, રાઈટ? આ સ્ટીલે છે. એમાં સૌથી બહાર જે છે that is endodermis. endodermis ની પછી આવે pericycle, પરિચક્ર. અંતઃસ્તર ને પરિચક્ર. પરિચક્ર પછી radially arranged vascular bundles. અરીય રીતના ગોઠવાયેલા તમારા વહીપુલો. તો એમાં આવેલું છે ફ્લોએમ, પછી ઝાયલમ, ફ્લોએમ ઝાયલમ, ફ્લોએમ ઝાયલમ, એ રીતના આખું ગોઠવાયેલું છે. In between these phloem and xylem, આ phloem એટલે કે અનવાહક અને જળવાહકની વચ્ચેની જે જગ્યા છે, that is filled with parenchyma. Okay, parenchyma થી બનેલું છે, જે parenchyma ને કહેવાય છે conjunctive tissue. Clear? And exact center માં you will have very few cells of pith. એના મજ્જા જે છે મજ્જા બહુ ઓછું હોય છે, એકદમ નાનું હોય છે અને થોડાક જ parenchyma મૃતક કોષોનું બનેલું છે. તો આ થઈ ગયું તમારા ડાયકોટ રૂટનું સ્ટ્રક્ચર. ક્લિયર? એક વાત યાદ રાખજો, આમાં ક્યાંય પણ વાસ્ક્યુલર કેમ્બિયમ જોવા મળતી નથી કે કોર્ક કેમ્બિયમ જોવા મળતી નથી. ક્લિયર? તો આમાં કોઈ પણ પ્રાઇમરી મેરિસ્ટેમ જોવા મળતું નથી. પ્રાથમિક વર્ધનશીલ પેશી દ્વિદળી મૂળમાં જોવા મળતી નથી. ક્લિયર? Now let us understand the secondary growth in dicot stem. First thing, સૌથી પહેલી વસ્તુ જે થશે,
is formation of cambium. હવે તમારે secondary growth કરવો હોય તો cambium તો ક્યાંકથી લાવવું પડે. તો આ cambium ક્યાંથી બનશે? So the conjunctive tissue, okay, આ જે conjunctive tissue છે, જે મૃદુતક કોષ છે, phloem અને xylem ની વચ્ચે, એ ધીરે ધીરે બનવા લાગશે, convert થવા લાગશે into cambium. So they become meristematic, એ વર્ધનશીલ બને છે, and separate curved strips of vascular bundles are formed beneath phloem. Okay, આ phloem છે. Okay. So, okay, so this blue colored structure, જે dark blue માં દેખાડેલું છે ને, તમારું primary phloem છે, જે oval છે અહીંયા. Okay, એ phloem ની નીચે એક આવા layer જે બી હશે conjunctive tissue નું, એ આવી semicircular form માં કે curved આકારમાં cambium બનાવવાની શરૂઆત કરશે. Okay, મેં જેટલું highlight કર્યું ને એટલી જગ્યાએ એ cambium બનાવશે. After that, હવે આ આખું cambium એક ring બનવું જરૂરી છે, right? તો જ બધી જગ્યાએ બધી side પર equal growth થશે. તો જે rest of the sides છે, okay, that is the cells of pericycle, પરિચક્રના કોષ જે છે, lying opposite to protoxylem. આ protoxylem અથવા આદિદારુ છે, તો આદિદારુની સામેના પરિચક્રના કોષ, okay, the cells opposite to the protoxylem, these cells, okay, they also turn into cambium cells. તો આખે આખું connect થઈ જશે. Okay, some cells are coming from conjunctive tissue and some cells are coming from the pericycle. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, this is your cambium ring. Okay, આ આખી cambium ring જે છે તૈયાર થઈ ગઈ છે, આખું વલય જેવું બની ગયું છે. So remember these two things. Conjunctive tissue becomes, which is present underneath the phloem. Phloem ની નીચેનું conjunctive tissue becomes cambium, and the pericycle, પરિચક્રના કોષ, which are lying opposite to the protoxylem, આદિદારુની સામેના, they also become meristematic. Okay, એ પણ વર્ધનશીલ બની જાય છે અને આ રીતના આખી cambium ring બને છે. In this way, the complete ring of vascular cambium is formed. Now, the portion of vascular cambium formed by pericycle is less. આમાં pericycle, જો અહીંયા black થી તમને દેખાડેલું છે, pericycle ના કારણે બનતું vascular cambium ની માત્રા ઓછી છે. Okay, the amount or the portion of vascular cambium formed by pericycle is comparatively less. And the portion or the amount of vascular cambium formed from conjunctive tissue is higher. જે conjunctive tissue છે એમાંથી વધારે પડતું cambium જે છે બને છે, પરિચક્રના કોષમાંથી ઓછું બને છે. Vascular cambiums in roots are secondary in origin. Okay, this is important point. આ important point છે. મેં તમને પહેલા જ કીધું હતું કે દ્વિદળી મૂળ છે, dicot root છે, એની અંદર primary meristem is absent. Okay, પ્રાથમિક વર્ધનશીલ પેશી જોવા મળતી નથી. એટલે જેટલી બી મેરિસ્ટેમેટિક ટિશ્યુઝ છે, they are all secondary in origin. Okay, જેટલા પણ વર્ધનશીલ પેશી છે એ દ્વિતીયક છે ઓરિજિનમાં. ક્લિયર? શેમાંથી બને છે? તો પેરેન્કાઇમામાંથી. ઓકે, તમારા પરિચક્ર અને જે અંદરના મૃદુતક કોષો છે એમાંથી એનું નિર્વિભેદન થાય, ડી-ડિફરન્સિએશન થાય અને એ રીતના એનું જનરેશન થાય છે. The activity of vascular cambium of root is same as activity of vascular cambium of stem. જેવું આપણે પ્રકાંડમાં કે સ્ટેમમાં સ્ટડી કર્યું હતું vascular cambium, same type of growth is seen in your dicot root. એકવાર cambium ring બની જાય એના પછી એનો growth જે છે is very much the same. Clear? As you can see here, આમાં તમે જોઈ શકો છો આ vascular cambium છે. Clear? This is the cambium ring, which is shown in yellow color. આ yellow color નું એક બહારનું ring છે. Clear? હવે cambium ring જે છે એ અંદરની તરફ it will add secondary xylem. તો જે light yellow color નું જે તમને દેખાય છે ને, that is the secondary xylem. Okay, અને બહારની તરફ it will add secondary phloem, which is shown here in pink color. Okay, આ pink color નું layer જે તમને દેખાય છે, that is secondary phloem.
સેકન્ડરી ફ્લોએમ સિવાય તમને સાવ નાના નાના જે હવે બ્લુ કલરના પોર્શન દેખાય છે ખૂણા પર, they are the primary phloem. Clear? And bakina layers, they remain the same. So this is how the secondary growth progresses. ધીરે ધીરે એનો progress થાય. So you will have innermost સૌથી અંદરનું layer હશે, that will be primary xylem. Primary xylem ની બહાર હશે એક આખું layer secondary xylem નું. Secondary xylem ની બહાર હશે આ એક yellow color ની ring, which is your vascular cambium. Vascular cambium ની બહારની ring માં હશે secondary phloem, which is shown in pink. Okay, dark pink. એ ડાર્ક પિંકમાં અમુક કોર્નર્સ ઉપર તમને દેખાશે પ્રાઇમરી ફ્લોએમ. ઓકે, and primary phloem ની બહાર you will have your normal other layers which are pericycle and endodermis. Pericycle is this light pink colored layer and endodermis is this yellow colored or I don't know orange colored layer. Yeah, and any bar cortex and epidermis, they all remain the same. So આ રીતનું એનું secondary growth થાય છે. Secondary xylem is formed towards inner side. અંદરની તરફ secondary xylem બનશે, બહારની તરફ secondary phloem બનશે. The portion of vascular cambium which is formed by pericycle is responsible for formation of pith rays. જે મજ્જા કિરણો છે ને, or medullary rays, okay, they are formed from the vascular cambium formed from your pericycle. So just let me again make it a little bit. Okay, આ તમારા pericycle પરિચક્રમાંથી બનતું vascular cambium હતું. Clear? And એની બાજુમાં let me show you the vascular cambium which was formed from your conjunctive tissue. Okay, આ conjunctive tissue માંથી બનેલું vascular cambium yellow color માં મેં show કર્યું છે. હવે આપણે ભણ્યા કે vascular cambium જે છે અંદરની તરફ secondary xylem add કરશે, બહારની તરફ secondary phloem add કરશે. Secondary xylem અને secondary phloem ના અલાવા એના સિવાય જે આ pericycle માંથી બનેલું cambium છે ને, red color માં જે દેખાય છે એ add કરશે થોડાક parenchyma ના કોષ. ઓકે, મૃદુતક કોષ ઉમેરશે અને આ મૃદુતક કોષ બનાવશે pith rays or medullary rays or મજ્જા કિરણો. ક્લિયર? આમાં જે લાઈન તમને દેખાય છે એને મજ્જા કિરણો or pith rays કહેવાય. These are again known as pith rays. They are made up of parenchyma. એ parenchyma થી બનેલા છે. And they are also known as primary medullary rays. આમાં primary શબ્દ important છે. Okay, the primary is important name. જેટલી lines તમને દેખાય છે forming from the pericycle part of the vascular cambium is known as primary medullary ray. હવે આ pericycle વાળા cambium ના અલાવા આ જે આ pericycle માંથી આપણે જોયા red portion માંથી મજ્જા કિરણો બને એ આપણે જોયું, જેને કહેવાય છે પ્રાથમિક મજ્જા કિરણો. ક્લિયર? પ્રાઇમરી મેડ્યુલરી રેસ. એના અલાવા જે આ અંદરના પોર્શન માંથી કંજક્ટિવ ટિશ્યુ માંથી કેમ્બિયમ બન્યું હતું ને, એ પણ થોડા પેરેન્કાઇમા સેલ્સ બનાવશે. And these are now known as secondary medullary rays. Okay, એ secondary મજ્જા કિરણો બનાવશે. તો જે જગ્યાએ અહીંયા conjunctive tissue arrow, conjunctive tissue વાળા vascular cambium જે છે they will form secondary, અને જે આ pericycle વાળા vascular cambium છે they will form primary medullary rays. Clear? The medullary rays એનું આપણે function તો ભણેલા જ છીએ. They do the function of radially transporting water and food. એના જેટલા પણ ત્રિજ્યા છે, રેડિયસ છે, એ રેડિયસમાં તમને જોવા મળે તો ત્યાં એ વોટર અને ફૂડનો ટ્રાન્સપોર્ટ કરે છે. Thus, the two types of medullary rays are found in secondary structure of root. જ્યારે રૂટના secondary structure ની વાત કરી તેમાં બે પ્રકારના મજ્જા કિરણો જોવા મળે છે. Now this was about vascular cambium. હે ને? આપણે vascular cambium ની વાત કરી, stellar secondary growth ની વાત કરી in root. Now let us talk about extrastellar growth in dicot root. Clear? તો cork cambium જે છે, this cork cambium
develops from pericycle in roots. આ વસ્તુ પણ યાદ રાખવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્લિયર? નોર્મલી આપણે જોયું હતું તો કોર્ટેક્સના સેલ, હાઇપોડર્મિસના સેલ જે છે they were producing cork cambium in case of dicot stem પ્રકાંડની અંદર. પણ મૂળમાં જે પેરીસાયકલ છે, પરિચક્ર છે, પરિચક્રના કોષ બનાવશે કોર્ક કેમ્બિયમ. ક્લિયર? તો એ કોર્ક કેમ્બિયમ જે અહીંયા એડ થશે, ઓકે, તો કોર્ક કેમ્બિયમ હશે as shown here, okay, and this cork cambium will form cells towards outside and towards inside. બહારની તરફ એ જે એડ કરશે towards outside, these are called cells of secondary cortex. Sorry, બહારની તરફ બનશે એ cork, okay, અને અંદરની તરફ જે બનશે that is secondary cortex. So here you can see the cork cambium. Cork cambium જે છે બહારની તરફ cork બનાવશે અને અંદરની તરફ secondary cortex. Lenticels એટલે કે વાત છિદ્રો are also found in roots but are less in number as compared to stem. એ પ્રકાંડના કમ્પેરિઝનમાં લેન્ટિસેલનો નંબર રૂટમાં ઓછો હોય છે પણ હોય છે ખરા. Cortex completely degenerates in roots after the secondary growth of 1 or 2 years. 1 અથવા 2 વર્ષ સુધી અગર આ સેકન્ડરી ગ્રોથ થાય તો કોર્ટેક્સ જે છે, ઓકે, બાહ્યક જે છે એ કમ્પ્લીટલી રિમૂવ થઈ જશે. બાહ્યક જે છે એ ધીરે ધીરે આખું નાનું થતું જશે અને પછી દેખાશે જ નહીં. તો here I just want you to show this, okay. તો આમાં તમે જોઈ શકો છો from your this let me highlight, okay. આ આખું આપણે વાસ્ક્યુલર કેમ્બિયમ ભણ્યા. વાસ્ક્યુલર કેમ્બિયમ જે છે અંદર સેકન્ડરી ઝાયલમ, બહાર સેકન્ડરી ફ્લોએમ બનાવશે અને પછી આ છે પરિચક્ર છે, પેરીસાયકલ. તો પેરીસાયકલ જે છે એમાંથી એક આખું લેયર બનશે which will become cork cambium. cork cambium બહારની તરફ cork એડ કરતું જશે. તે જેમ cork એડ કરતું જાય ને એમ water will not reach these cortical cells. એ cortexના સેલ એટલે કે તમારા બાહ્યકના કોષ સુધી પાણી પહોંચવા દેશે નહીં, જેના કારણે એ ધીરે ધીરે મરતા જશે. Okay, and what you will be left with is outermost layer made up of cork. સૌથી બહારનું પડ જે છે cork થી બની જશે. Then you will have cork cambium અને અંદર એ થોડુંક secondary cortex બનાવશે. And this whole process takes place within 1 or 2 years. આ 1 કે 2 વર્ષની અંદર થઈ જશે. Now this is what the secondary roots look like. કોઈ પણ તમે જોયા હશે ઝાડ જેના આટલા મોટા મોટા જાડા જાડા roots હોય, ઓકે, તો એમાં secondary growth થયો છે તમે clearly જોઈ શકો. Now secondary growth, it is essential in roots to provide strength to the growing aerial parts of the plant. એ જે કાંઈ બી એરિયલ એટલે ઉપરની તરફ હવામાં જે આ પ્લાન્ટ ગ્રો થાય છે એ પ્લાન્ટને સપોર્ટ માટે નીચે પણ એટલો જ ગ્રોથ થવો જોઈએ, રાઈટ? કોઈ પણ અગર ટ્રી તમે લઈ લ્યો, let us say this is the tree, ઓકે, આખું વૃક્ષ છે. તો વૃક્ષમાં જેટલી શાખાઓ વધારે ઉમેરાતી જાય, as many branches it keeps on getting, it requires equal support from the ground, okay, from the roots. એ જેટલું ઉપર મોટું હોય ને એટલું જ એના મૂળ પણ નીચેથી મોટા હોવા જોઈએ, તો જ આખું વજન જે છે એને સપોર્ટ કરી શકે, રાઈટ? તો આ વજનને સપોર્ટ કરવા માટે secondary growth is important, okay, to provide strength to the growing aerial parts. Apart from that, એ secondary growth થશે તો root પણ મોટું થશે અને પાણીનો જથ્થો જે છે, okay, the amount of water it can absorb will also increase. Annual rings are not formed in roots. આપણે જે annual rings stem માં ભણ્યા હતા ને પ્રકાંડમાં, એવી ring આમાં બનતી નથી, because જમીનની અંદર બહુ બધા environment changes થાય નહીં, okay, because they are not affected by changes of the environment. Secondary growth is not found in monogot roots. જે એક દડી મૂળ છે એની અંદર તમને આ secondary growth જોવા મળતો નથી. However,
there are exception. અપવાદ છે, exception છે કયા? તો યુકા અને ડ્રેકીના. તો ડ્રેકીના જે છે that term ડ્રેકીના means dragon. okay, તો એ આમાં તમને મેં ખાલી દેખાડવા માટે આ રાખેલું છે. તો this picture is of the ડ્રેકીના. આ ડ્રેગન પ્લાન્ટ or ડ્રેકીના પ્લાન્ટ છે. ક્લિયર? અને આ જે હું તમને કહેતી રહેતી હોય ને વ્હાઈટ કલરના ફ્લાવર્સ હોય યુકાના, તો યુકા આ પ્રકારનું લાગે. તો આ બે જે છે they are monocots. okay, both of these plants are monocots. બે જે છે એ એકદળી છે, પણ એની અંદર સેકન્ડરી ગ્રોથ જોવા મળે છે. so they are exception. in roots all cambium are secondary in origin. okay, again repeating the same, that all the cambiums they are secondary in origin. બધા જેટલા બી વર્ધનશીલ પેશી છે મૂળની એ બધી દ્વિતીય છે. એ પ્રાઇમરી જે પરમનન્ટ ટિશ્યુ હોય એમાંથી ડિફરન્સિએશન થી બને છે. so they are all secondary in origin. and this is how the root looks like under a microscope. એક માઇક્રોસ્કોપની નીચે જુઓ તો આ પ્રકારનું મૂળ તમને દેખાય. સૌથી અંદર હશે તમારું પ્રાઇમરી ઝાઇલમ. પ્રાઇમરી ઝાઇલમની બહાર આ જે મોટા મોટા હોલ્સ દેખાય છે they are secondary xylem. ઓકે, એ સેકન્ડરી ઝાઇલમ છે. તો સેકન્ડરી ઝાઇલમ છે. પછી એની સૌથી બહારની તરફ હશે ફ્લોએમ. ઓકે, અન્નવાહક જે છે બહાર હશે એક લેયરમાં. અને વચ્ચે જે લાઇન્સ દેખાય છે બ્લેક કલરની એ બધી છે મજ્જા કિરણો ઓર મેડ્યુલરી રેસ. ક્લિયર? પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી બે ટાઈપ. સૌથી બહારનું લેયર ઇઝ કોર્ક. ઓકે, તો એ કોર્ક તમને દેખાય છે. અને very less amount of secondary cortex will be present inside to the cork cambium. so this is the secondary growth in dicot root. here we end the secondary growth. okay, આપણે secondary growth નો topic જે છે એ પૂર્ણ થાય છે. in the last lecture, હવે આના પછીનું જે lecture હશે will be the last one for this chapter. એના પછી આ chapter પૂરું થાય છે. તો એ last lecture માટે again તૈયાર રહેજો તમારી pencils, pen અને paper સાથે. you have to draw with me the two leaves. okay, એમાં હવે બે leaves જ ભણવાના બાકી રહ્યા. પર્ણોનું અંતસ્થ રચના જે છે, structural anatomy of leaves, that is the only topic remaining which we will cover tomorrow. so see you next time. and as I told you, be ready tomorrow with pen, paper and pencil. clear? chalo, see you tomorrow.